هل أتبعك الخبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لن تستعبر ما لم تحيط الخبر وقال كنت صابرا إن شاء ربي ناصرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ركب سفينة خرقها الخضر أتى غلاما فقتله أقام الجدر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نص بذاك قد بدا قرآن ربي حمدا على الرسول أحمد أفضل خلق أفخرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليه صلى سلم ثم كذا عليهما وسائر الرسل تما ما دام مشتر جرى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. آل طه المصطفى وصحبه أهل الوفا والتابعين الشرفاء من جنة وبشرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعفى عن ماده مده لخضر مفله حلائهم للماده صلوا على من ذكر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمطعمين الكرماء ووالدي المأثما ارحمهما ربي كما قد ربياني صغرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله تعالى قال الخضر عليه السلام ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا يمشيان حتى أتيا قرية. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أنطاكية. استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه الخضر عليه السلام بيده. قال له موسى عليه السلام لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال له الخضر عليه السلام هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بالتأبير ما لم تستطع عليه صبرا.
ويقال لما عاب موسى عليه السلام من الخضر خرق السفينة وقتله الغلام وإقامته الجدار قال له يا موسى أتلومني على خرق السفينة مخافة غرق أهلها ونسيت نفسك حين ألقتك أمك وأنت صغير في اليم فحفظك الله على قتل الغلام الكافر بلا أمر ونسيت نفسك حين قتلت القبطي بغير أمر وعلى ترك أخذ الأجرة في إقامة الجدار ونسيت نفسك حين سقيت غنم شعيب عليه السلام محتسبا قال الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما أي مال مدفون من ذهب وفضة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري أي اختيار بأمر بإلهام من الله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا والصلاة والسلام على أنزل عليه القرآن بأخبار موسى والخضر عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ما دامت الليالي صلى الله على محمد وعلى خضر وسلم صلى الله على محمد وعلى خضر وسلم صلى الله على محمد وعلى خضر وسلم صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على الرسول مؤلا يا نبي الإله أنت منائي يا مرادي يا خبير الثناء يا هادي العابدين للفلاح يا رشيد يا إمام الأنبياء صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على الرسول مؤلا يا منجي الهالكين من شرور أنت ظهري يا بغية الأولياء يا عبيد الإله في كل حين يا رئيس العابدين الأسفياء صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على الرسول مؤلا يا أخا المصطفى شفيع البرايا يا شهيد العالمين يا رجائي يا أعلام الناس من علم غيبي يا رجاء الطالبين ذا ذرائي صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على الرسول المعلى يا شريب عين الحياة فكنت حيا للإرشاد الملاذ الرخاء يا عونا للراجين يا ملاذي من مصاب وبلاء ووباء صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على الرسول المعلى كل عونا ومعينا ونسيرا ومغيثا بعون رب سمائي أرشدني إلى الهدى والرشاد مذنبا كنت يا أتقل الضيائي صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على الرسول المعلى إن لي ذنوبا ثقيلة أرضي ليس أحد كمثلي من البلاء إن لم تكن تغفر ذنوبي فمن لي
ليغفر هذا المن والعطاء صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى إنك قد عساك ولم أسجد سواك معبودا ربي ذا الغناء فاغفرا لذنوبي وكل إثم يا إلهي بسيدي الشفعاء صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وبهاك النبي خضر كذاك كل رسل وجميع الأنبياء وصديق وفاروق وعلي وذي النورين عثمان ذي الحياء صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وآل النبي وكل صحبه وأهل بيتهم أهل العباء صل ربي وسلم على الشفيع مع الآل والصحب والعلماء صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى عفوا عن ماده خضر النبي وعن الحضار أهل الهناء والسماع والمطعمين كراما بألوان الطعام يا ذا البقاء فاغفرا لي ولوالدي وأهلي وأولادي أساتذي ومنائي صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംരംഭം സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മെയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബഹുന്യരായ നമ്മുടെ ഗുരുവര്യർ ഷെയ്ഖുന ഖാസിം ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ ശിഷ്യന്മാരായ അതുപോലെ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഉസ്താദിനോട് കടപ്പാടുകൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ അജ്മീർ മൗലിദ് കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ച് അതിന്റെ ശേഷം നാം ഏവരും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മീയ നേതൃത്വമായ ബഹുന്നരായ താജുൽ ഉലമയുടെ പേരിലുള്ള ഖത്മുൽ ഖുർആനും അതിന്റെ ശേഷം ഹിളർ മൗലൂദും ഇപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറിയ നിലയിലുള്ള ഒരു നസീഹത്തും അതിന്റെ ശേഷം പ്രഗൽഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കൊണ്ട് സംബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ നിലയിലുള്ള ഒരു ബുർദ ആലാപനവും അങ്ങനെ തുടങ്ങി രാത്രി വരെ തബിയത്ത് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിശാലമായ പരിപാടിയാണ്. അല്ലാഹു തആല എല്ലവും നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉസ്താദിനോടുള്ള ആ ബന്ധം കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും ദർസിലൂടെയും മറ്റുമായി ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച മുതഅല്ലിമീങ്ങളായ നാം അവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത്. അല്ലാഹു ഈ ബന്ധം ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും നിലനിർത്തി അല്ലാഹു തആല അർശിന്റെ തണലിൽ അവന്റെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ സാദാത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, എത്താനുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആദ്യമായി ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രഗത്ഭരുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട GM കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവരുകൾ നമുക്ക് നസീഹത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹസനിയ പട്ടൂർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അജയ്യനായ സാരഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി സഖാഫി ഉസ്താദ് അവരുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സദർ ഉസ്താദ് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അതുപോലെ കുറവാൾപ്പത് സാരി ഉസ്താദ്, സഖാഫ് ഉസ്താദ്, എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരെയും ആലിമീങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് യൂസുഫ് ഉസ്താദ്, അതുപോലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും എല്ലാവരെയും പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഗതം പറയേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് നിർദ്ദേശവും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദർ ഉസ്താദ്, മറ്റുള്ള എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്തായ പരിപാടിയെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി സഖാഫി ഉസ്താദ് വരുകളെ ആദരവോടുകൂടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ആദരവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ ഖാസിം മദനി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ഹൈദർ മദനി ഉസ്താദ്, ഉറുവാൾ പദവ് സാദി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പവിത്രമായ സദസ്സ്, അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഖദർ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പേരിൽ, അതുപോലെ അജ്മീർ ഷെയ്ഖിന്റെയും മറ്റും പല നിലക്കുമുള്ള മഹാന്മാരുടെ പേരുകളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മൗലിദിന്റെ മദ്ഹിന്റെ സദസ്സ്, തീർച്ചയായും ഈ സദസ്സ് അനുഗ്രഹീതമാണ്. ഈ സദസ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സദസ്സ് നമ്മുടെ ഇഹപര വിജയത്തിനുള്ള നിദാനമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സദസ്സുകളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇഹപര വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാ നിലക്കും മഹാന്മാരോടുള്ള ബന്ധമാണ് എക്കാലവും നമ്മുടെ നാട്ടിനും സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും ഉപകാരമായിട്ടുള്ളത്. മഹാന്മാരില്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും, നമ്മുടെ സമുദായം വളരെ കുറവായിരിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സ് സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. സംസാരിക്കാൻ എത്രയോ മഹാന്മാർ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഏകാലത്തും നമ്മുടെ നാടിനും നമ്മുടെ സമുദായ
മഹാന്മാർ അജ്മീർ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ മൗലിദ് ഓതിയത് രാവിലെ. അതിന്റെ ശേഷം ഇവിടെ ഖമർ മൗലിദ് ഓതി. ഇനിയും കുതുബിയത്തല്, ഇനി രാത്രി കുതുബിയത്ത് നടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തുടരെയായി പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പൂർവികരായ മഹാന്മാർ അവരിവിടെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ചു. അവർ നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ചിട്ട് നല്ല നിലക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് അവർ വിട പറഞ്ഞു പോയി. അവർ വിട പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ആ ജീവിത സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ, മൗലിദുകൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലുള്ള റബിയുൽ അവ്വൽ പോലെയല്ല ഈ വർഷത്തിന്റെ റബിയുൽ അവ്വൽ. അതിനേക്കാളും കൂടുതലായി വളരെ മനോഹരമായി എല്ലാ നാടുകളിലും നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ആ മൗലിദ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾ നിർത്തുന്നില്ല. റബിയുൽ ആഖിർ ആകുമ്പോൾ പിന്നെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ആലമിന്റെ പേരിലും ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നടത്തിയ ഖദർ അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ മൗലിദ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ആ മഹാന്മാരോടുള്ള ബന്ധം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. മഹാന്മാരോടുള്ള ബന്ധം അത് നമ്മളുടെ സമുദായത്തിന് നല്ലതാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിന് നല്ലതാണ്, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലതാണ്, നമ്മളുടെ വീട്ടിന് നല്ലതാണ്, നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന് നല്ലതാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും മഹാന്മാരോടുള്ള ബന്ധം നല്ലതാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാനുള്ള കാരണം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള മൗലിദ് ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി, ചെറിയൊരു പ്രശ്നം. ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള പള്ളി തച്ചി തകർത്തു. അല്ലാഹു എല്ലാ പള്ളികളെയും കാത്ത് സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ. എന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പള്ളി തകർന്നുപോയി. അല്ലാഹു തആല കാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അവര് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തും ഇവിടെ സംഭവിക്കും. പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വിഷമം മാത്രം മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അല്ലാഹു ഇട്ടു തന്നുകൊണ്ട്, അല്ലാഹു തആല വിഷമം നൽകിക്കൊണ്ട്, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിഷമം വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ അല്ലാഹു തആല ജീവിപ്പിക്കുന്നു. മഹാന്മാരുടെ ബന്ധം, ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാരുടെ പേരിലുള്ള വർഷങ്ങൾ ഓരോ കൊല്ലത്തിൽ മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ നടത്തുന്ന മൗലിദിന്റെ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും രക്ഷ അല്ലാഹു തആല നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കുന്നു. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖദർ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ നാടുകളെ കാത്തു സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അജ്മീർ ഷെയ്ഖിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ നാടുകളെ അല്ലാഹു തആല കാത്തു സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ മഹാന്മാരോടുള്ള ബന്ധം അല്ലാഹു തആല നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇട്ടു തന്ന് നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവസരം ചെയ്തു തന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ യോഗത്തിന്, പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിനെ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം എന്ന വാക്യത്തോടു കൂടെ ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദ് അവരുകൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ. അതുപോലത്തെ അവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ 25ാം വാർഷിക പരിപാടി നടക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ഇതിൻ്റെ സജീവമായ പ്രചരണത്തിന് ഞാനടക്കമുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി
ഉസ്താദിന് സിറാജുൽ ഫലാഹിൻ്റെ എല്ലാവിധ സ്വാഗതങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. ഇനി 1-2 ആശംസാ പ്രസംഗം ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്. എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കേണ്ടവർ തന്നെയാണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ സദർ ഉസ്താദ് യൂസുഫ് ഫൈസി നമ്മളോട് ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ആദരവോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ആദരവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, ബഹുവന്യരായ ഹൈദർ ഉസ്താദ് അവറുകളെ, ഈ സംരംഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഈ സംരംഭത്തെ വളരെ മെച്ചമായ നല്ല നിലക്ക് മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനും എല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാസിം ഉസ്താദ് അവറുകളെ, ഈ സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളെ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പണ്ഡിതന്മാരെ, മുത്തഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, നാട്ടുകാരെ, ഉമ്മപെങ്ങന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംരംഭം ഒരു സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇതിന് സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചമായ ഇൽമ് സമുദായ മധ്യത്തെ പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശ്രമം ജീവിതം നയിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാസിം ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പല നാടുകളിലും പല ദിക്കുകളിലും പ്രഗത്ഭമായ വളരെ വിപുലമായ നിലക്ക് ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് വളരെയധികം ശിക്ഷകണന്മാരെ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി സമുദായത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആധുനിക ഈ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ പോലത്തെ ഈ നിലയും വിലയുമില്ലാത്തതായ പണ്ഡിത വേഷധാരികളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമുക്ക് സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടുന്നതായ പരിഗണന ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, നിഅമത്ത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വിശ്രമ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു ദീനി സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രചാരകർക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് സമുദായത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു തആല നാം എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളതായ പള്ളിക്ക് അല്പം കേട് സംഭവിച്ച വിവരം ലോകം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനേക്ക് ഭാഗമായ എല്ലാവർക്കും തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകി അവർ അല്ലാഹു തആല പരാജയപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ പള്ളി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് ഉന്നതിയിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല നയിക്കുവാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ ഈ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഉസ്താദ് അവറുകൾക്കും അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയുടെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരകരായി ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും സലാമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് സകലവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പരിപാടി ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിന്നീട് ദുആ നടക്കും. പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളേവരുടെ ആ ശ്രദ്ധ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ അഭിനന്ദനത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഇനി 2 വാക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാസിം ഹൈദർ ഉസ്താദ് അവറുകൾ സംസാരിക്കുന്നു. ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനുസ്താദ് അവറുകളെ, ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കാരണമാക്കിയ നമ്മുടെ ഉസ്താദായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസിം ഉസ്താദ്, അതേപ്രകാരം നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ സദർ ഉസ്താദ് അവറുകൾ, മറ്റുള്ള മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലും ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ മൂമിനായ നിലക്ക് അല്ലാഹു തആല പടച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് മുത്ത് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിയായി അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളെ പഠിച്ചു. അതോടുകൂടി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിവരച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല മരിക്കുന്നത് വരെ അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഈ റബീഉൽ ആഖിർ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ ഗൗസുൽ ആലം ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ ആണ്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ്. അതോടുകൂടി സമസ്തയുടെ നേതാക്കന്മാരായ പല ഉസ്താദന്മാരും നമ്മുടെ ശൈഖുന സയ്യിദുന വ മുർഷിദുന ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ അലവിയുടെ ആണ്ട് നേർച്ച കഴിഞ്ഞ 1-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അതേപ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട കന്യത്ത് ഉസ്താദ്, അതേപ്രകാരം ശംസുൽ ഉലമ, അതേപ്രകാരം മഹാന്മാരായ പല ആൾക്കാരും വഫാത്തായിരിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് റബീഉൽ അവൽ മാസം, റബീഉൽ ആഖിർ മാസം. ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസിം ഉസ്താദിൻ്റെ പുറയിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി. എന്തിനു വേണ്ടി? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേദനാജനകമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കറായ പള്ളി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. വളരെയധികം വേദനയോട് കൂടി നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായ ആൾക്കാർ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുകയും പള്ളിയെ കേടുവരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് ഇന്ന് മാത്രമല്ല, ഹബീബായ മുത്ത് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇന്നത്തെ വരേക്കും അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എതിർകക്ഷികളായ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹു പറയുന്നത്, ലാ യത്തഖിദുൽ മുഅ്മിനൂനൽ കാഫിരീൻ, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കാഫിരീങ്ങളെ ഉൾച്ചങ്ങായി ആക്കരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഏതെങ്കിലും നിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയും ഞങ്ങളെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഞങ്ങളെ കൊല്ലുകാൻ വേണ്ടിയും ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാവലുള്ളത് എന്ത്? നാട്ടിലുള്ളതായ മുസീബത്തുകൾ എത്തുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ പറയുന്നു, വമാ കുന്നാ മുഹ്ലികിൽ ഖുറാ ഇല്ലാ വഅഹ്ലുഹാ ളാലിമൂൻ. ഏത് നാട്ടിനെയും ഏത് രാജ്യത്തിനെയും നാം ഹലാക്കാക്കിയിട്ടില്ല, അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ളാലിമീങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ കണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങൾ വന്നുപോയ ദോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു വിട്ടുവർത്തു മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാ നാട്ടിലും വബാകൾ, മുസീബത്തുകൾ, കാലമുസീബത്തുകൾ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹബീബായ മുത്ത് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മൗലൂദാണ്. അതേപ്രകാരം തന്നെ ഗൗസുൽ ആലമിന്റെ പേരിലുള്ള റാത്തീബിയാണ്. അതേപ്രകാരം ഹയാത്തോട് കൂടി ജീവിക്കുന്ന, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും ജീവിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ അബ്ബാസ് അൽ ഖദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഞങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ തവസ്സുലാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാട്ടിൽ വബാകൾ, മുസീബത്തുകൾ വന്നപ്പോൾ, മംഗലാപുരത്തിൽ കോടാന ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് ജുമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ ഇതാ ഇന്നും തന്നെ മാസത്തോളം റാത്തീബ് കഴിച്ചു വരാറുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തിനു വേണ്ടി? നാട്ടിലുള്ള മുസീബത്തുകൾ എത്തിയ അവസരത്തിൽ അതിനെ തടുക്കുവാൻ വേണ്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എവിടെയും രക്ഷയില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ രക്ഷയില്ല, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയാൽ രക്ഷയില്ല. ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ ബദർ ഞങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കി
തവസ്സലാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ആ ഔലിയാക്കന്മാരെ തവസ്സലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ വന്നുപോയ ദോഷത്തിന് അള്ളാഹുവിനോട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തവസ്സലാക്കി ദുആറന്നാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് വിജയമായി കിട്ടും. അല്ലാഹു തആല ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമ്മെല്ലാവരെയും വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സാലിഹായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സംസാരത്തിന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വാഖിറു ദഅ്വാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൽ നിസാമി ഉസ്താദ് അവരുകൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവിധ സ്വാഗതങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. ഉസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ശ്രദ്ധക്ക് ഒരു ഡയറി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്പർ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി ബന്ധപ്പെടാവുന്ന നിലയിലുള്ള നമ്പർ നിങ്ങളെ എഴുതി അതിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവേശം GM കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവരുകൾ സംസാരിക്കുന്നു. ആദരവോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കറായ KM കാസിം മദനി ഉസ്താദ് ശിഷ്യവൃന്ദത്തെ സംഘടന സിറാജുൽ ഫലാഹ് അസോസിയേഷൻ ഇതിൽ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വർഷത്തുകോർക്ക നടത്തിയോണ്ടുള്ള മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കടെ മഹത്തായ പ്രോഗ്രാമുകളായിട്ടിക്കടെ അങ്ങേൻ്റെ ഓർമ്മിച്ചു കൂടിയത്. സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ചെന്നിട്ടു ബിരുദ് കൊണ്ടറിയപ്പെട്ട അജ്മീർ ഷെയ്ഖ് മഹാനവരെ സുബൈക്ക് മൗലിദ് രൂപത്തിൽ നിനപ്പാക്കിയ കാര്യക്രമത്തെ ആരംഭത്തിൽ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് സമർപ്പണാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖദർ നബി അലൈഹിസ്സലാം മഹാന്റെ പേരിൽ മൗലിദ് ഓതിയിട്ട് കുറേ നിനപ്പാക്കിയ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ തിങ്കൾ റബീഉൽ തിങ്കൾ റബീഉൽ ജണ്ടുകായിട്ടിക്കടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ടീത്ത് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ മുട്ടത്തെ വിട പറഞ്ഞു പോയത്. റബീഉൽ 4 കായിട്ടിക്കട് ഷംസുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ മുട്ടത്തെ വിട പറഞ്ഞു പോയത്. ഇതേ റബീഉൽ അവ്വൽ തിങ്കൾ 1 കഴിഞ്ഞ വർഷ ഞങ്ങളുടെ മുട്ട വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെയും മുഞ്ഞാണ്ടും ഐക്കുമുന്നലും കേരളത്തെ എട്ടിക്കുളത്തിൽ 3 ആണ്ട് പ്രോഗ്രാം നിർവഹണാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ മരണപ്പെട്ട വഫാത്തായത് ഈ മഹത്തായ റബീഉൽ തിങ്കളായിട്ട് ഈ മഹാന്മാരെ പേര് ഞങ്ങ നാവുലു ചൊല്ലുട. ആ മഹാന്മാരെ പേര് ബർക്കത്ത് കൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ജീവനം അള്ളാഹു സംശുദ്ധ വർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അമീൻ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ആ മഹാന്മാരെ പേരിൽ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് സമർപ്പണാക്കുമ്പോൾ ആ മഹാന്മാരെ ജീവന എങ്ങനെ ഇൻത്തിട്ട് കാതു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങാക്കിയ ജീവനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ശൈലിയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടപ്പാട്ടിയെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബതുക്കു റാഹത്താവൊടിച്ചുള്ള വിഷയത്തിൽ സംശയമില്ല. ഒരൗത്യ ഉൽഗ ഇക്കൊണായ ആൾമാർ ഒരവം നിരക്കരടങ്ങ ഇക്കൊണായ രൂപശൈലി
ഒരു റായത്തങ്ങ ഇക്കണായ ശൈലി അതെല്ലാം ഈ മഹാന്മാരുടെ ജീവനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നത് ധാരാളം പാഠമുണ്ട്. ആ പാഠം ആരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ബെയ്ക്കൊണ്ടും ഒലിക്കൊണ്ടും ബീർച്ചിടാറാ നല്ലതേ അങ്ങ് ആലോചനാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാറ് ബെടക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ പണ്ടി. അത് മുസ്ലിമായെങ്കും സമ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കും സമ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ നല്ലതേ ആയോണ്ടിരിക്കണം. കറായത്തെ പള്ളി ഏതോ കുറയാൾമാരെ മനസ്സിൽ എന്തരമാവുന്ന ചിന്തരമാ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് കാരണത്താൽ എല്ലാ അമുസ്ലിമീങ്ങും അങ്ങനെയിട്ട് ബീരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ മഹത്തായ പ്രോഗ്രാമുകു മൈക്ക് വേണു ചൊന്ന സമയത്ത് പെരുന്നടെ കൊറകപ്പ ഞങ്ങളെ ചങ്ങായി ഓണാക്കിയപ്പ അതിയോടെ കറായത്തുക ഞാൻ ബർപ്പുജി ചെന്നിട്ടു അയൽ ചെന്നിട്ടു പ്രോഗ്രാം ആ പണ്ട് പന്ത് എത്തിത്ത് അവിടെല്ലാം മൊയിലാമാറിക്കുവാറ് താടി വെച്ച് നിൽക്കുവാറ് മുണ്ടാസ് കിട്ട് നിൽക്കുവാറ് ബാമ്പിക്കു പിറങ്ങിക്കുന്നൊക്കെ പേടിയാവിടും. ആ പലക്കെ ചൊന്നിട്ടില്ല അതിലെ മനസ്സിലെ വിചാരിച്ചിട്ട് പിരിശപ്പാട് എവിടെ കൽബുലുണ്ടോ ആ പിരിശപ്പാട് പ്രവർത്തനത്തിനും ബന്തെങ്കിൽ കുടുംബ നിരക്കരെ റായ എല്ലാം കറക്റ്റാവും. എവിടെ മാത്രം ചീഞ്ഞതുണ്ടോ എല്ലാം വെടക്കായിട്ട് പോണ്ടു. ചീഞ്ഞ ഒന്നിൻ്റെ മയ്യാവും. ഒരു ഗ്ലാസ് പാലുകി ഒരു ബൊട്ടു ഇത്യങ് മയ്യാവും ലിംബയുടെ രസ ആ പാലിലെ ഹുക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോന്നു. ആ പിരിശപ്പാട് വെച്ചുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും എന്തും നടത്താം. മഹബത്ത് ഞങ്ങൾ വെച്ചുണ്ടാവും. മുഞ്ഞാണ്ട് ബിഹാറത്തിൽ 2 താരീഖിൽ പേപ്പറിൽ വന്നു. ഇന്ന് 24 ഇന്നലെ മുഞ്ഞാത്തെ പേപ്പറിൽ വന്നു. ബിഹാറത്തിൽ അസീസ് നഗർ ചൊല്ലി ആറായത്തിൽ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് വിധവ മാപ്പിളയില്ലാത്ത പെണ്ണ് 10 മുസ്ലിം കുടുംബത്തിന് സംരക്ഷണ കൊടുത്ത സ്റ്റോറി പേപ്പറിൽ വന്നു. കൊല്ലം ഓടുപാടി വന്നോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കരവത്തി പിരിച്ചിട്ട് അവത്തുള്ള സംരക്ഷണ ആക്കിയിട്ട് ആറും ഇല്ല ചെന്നിട്ട് കളവ് ചെന്നിട്ട് അങ്ങനെ പുറത്ത് കിടത്തിയിട്ട് ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ಬಗ್ಗೆ വലിയൊരു പാരിതോഷം കിട്ടിയത് പേപ്പറിൽ വന്നു. പിരിശപ്പാട് ഇവിടെ മനസ്സിലുണ്ടോ അവിടെ ജാതി അവിടെ പണ്ണ അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്തും പണ്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പിരിശപ്പാട് വേണം. മഹാന്മാരെ കുറേ പേര് നങ്ങ ചൊന്ന, അജ്മീർ ഷെയ്ഖുടെ പേര് നങ്ങ ചൊന്ന, ഖദർ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമുടെ പേര് നങ്ങ ചൊന്ന, കണ്ണീത്ത് ഉസ്താദിന്റെ പേര് നങ്ങ ചൊന്ന, ഷംസുൽ ഉലമ ഉസ്താദിന്റെ പേര് ചൊന്ന, താജുൽ ഉലമ ഉസ്താദിന്റെ പേര് നങ്ങ ചൊന്ന. ആ മഹാന്മാരെ പേരെല്ലാം ഭാഗ്യം നങ്ങ കിട്ടുന്നുണ്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നാവുകു ആ അർഹത പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ജീവനത്തിൽ കാപ്പാടിയ നല്ല നല്ല അംശ ഞങ്ങളുടെ ബതുക്കുലു കാപ്പാടിയെങ്കിൽ മാത്ര അതിക്കൊരു അർത്ഥമുള്ളേ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಯಿಟ್ಟಿಕಡು ಈ ಮಹತ್ತಾಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಂಘಟಿപ്പിച്ചു. ധീരയുടെ നിയമം പാലിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബതുക്കു റാഹത്താവാനുണ്ട് നിയമ. ഞങ്ങൾക്ക് കിബുറു അഹംഭാവ അഹങ്കാര എന്തും ഇക്കും പോലെ ഇല്ല. ഇന്നിങ്ങ അർത്ഥവുമില്ല. ഇണ്ടോ നാലമ ഞങ്ങൾ തീർന്നു കൊണ്ട കൊറിയ വർഷത്തിൽ മാത്രം ജയിച്ചിട്ടിന്റെ ഞങ്ങളെ പിരിശത്തെ ചെങ്ങായി കാട്ടിപ്പള്ള അബൂബക്കറാക്ക ഇന്നലെ മുഞ്ഞാണ്ട് ജാവ് തഹജ്ജുദിന്റെ സമയത്ത് മക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുടെ വിധി കബൂലാക്കണായിട്ട് വന്നു. വയസ്സായ ആളല്ല, നല്ല ചുറുചുറുക്കുടെ പ്രവർത്തകൻ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനയ്ക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനയ്ക്ക് മക്കത്തേക്ക് ഹജ്ജിക്ക് പോയ പങ്ങളുട്ട ഉംറത്ത് പോയ ഞങ്ങളുട്ട നിരന്തരമായി ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറായിട്ടിന്ന് അബൂബക്കർ ഹാജി. അള്ളാഹു തആല അയാൾക്ക് പാരത്രിക മോക്ഷം നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു തആല മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അമീൻ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാ ആൾമാറാക്കണായത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ അർസ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ക്രോധ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ വൈഷമ്യ അത് വിട്ടിട്ടു ആ പിരിശപ്പാട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുടെ നിയമം പാലിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവനം റാഹത്താവടൂ, കബറുടെ ജീവനം ബർക്കത്താവടൂ, പാരത്രികവും മോക്ഷത്തിലാവടൂ. ഞങ്ങൾ മറക്കൊടുത്തില്ല. ബെൽത്തങ്കടിലെ ബദ്യാറുടെ ഹബീബാജരുടെ 16 വയസ്സിലെ പെണ്ണ് എണ്ണനാൾ മുന്നോട്ടും അള്ളാഹുടെ വിധി കബൂലാക്കണായിട്ട് വന്നു. അനാരോഗ്യത്തിൽ വലിയായാൽ മറந்தாക്കിയാറ് പരിഹാരമായില്ല, പരിണാമായില്ല. അള്ളാഹുടെ വിധി സ്വീകരിക്കണായിട്ട് വന്നു. അള്ളാഹു തആല ഹബീബ ആ പെണ്ണുക്ക് മാപ്പ് നൽകുമാറാവട്ടെ, മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. പരലോകത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് ലൈനിൽ നിൽക്കണക്കും അവിടെ